पात्रं देवं चारुपर्णवम् इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयाम्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजे स्मरस्मव्यामोहतः सरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नकुलपतेर्वक्लाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशैखरयोगवाहान् भक्ताञ्जलेन परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिभौ भट्टार्जुन्निगमान्तयोगी जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादितेन आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खलु वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून् मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः सृज्यद्दसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदेन्द्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैल्यसदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य रामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी देवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्री षट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत् समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினாடியன்னம் தென்குருகூர் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே என் கை செடுவோக்கும் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்ற நாயந்த பெரும் சீரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதுரங்கள் மண்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாள் சடகோபன் முயம் பால் வளர்த்த இதற்காக ஈராமம் மிக்க விரைநிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாக தப்பியலும் ஊழ்வினையும் ஊழ்வின வாழ்வினையும் ஓதும் புரிகை எல்வோர் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయుమొഴി వైభవాన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా దర్శిస్తున్నాం. ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం. అభ్యాసం వల్ల కానీ, పారాయణ వల్ల కానీ, సేవాకాలం వల్ల కానీ, లేక
అనుష్ఠానం వల్ల కానీ లేక శ్రవణం వలన కానీ ఏది చేసినా అది ఎంత ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనడానికి ఇవాళ నాకు వచ్చే పురస్కారం ఉదాహరణ. ఎందువల్ల అంటే ఆ మహాసాగరంలో ఒక చిన్న అర్థాన్ని యథాశక్తి చూసి మనం అనుసంధానం చేసుకుంటుంటే నమ్మాళ్ళవార్ల కటాక్షం అంత కలిగి రఘునాథ దేశిక పురస్కారాన్ని అందించేంత భాగ్యాన్ని కలగచేసింది అంటే ఒక సామాన్యులని ఎంత ఉత్తుంగ స్థానానికి ఈ తిరువాయిమొഴി తీసుకువెళుతుంది అనడానికి ఇంతకంటే ప్రత్యక్షమైన నిదర్శనం ఏది లేదు. సాయంత్రము ఇక్కడ మనకి హైదరాబాదులోని అహోబిల మఠంలో సాయంత్రం 5 గంటలకి విశేషం ఏమిటంటే భద్రాచలం స్వాములు స్థలసాయి గారు, అక్కడ స్థానాచార్యులు గారు, వేద పండితులు బుదిమెళ్ళ కృష్ణమాచార్య స్వామి వారు, తర్వాత పెద్దలు అమరవాది నరసింహాచార్య స్వామి వారు, తర్వాత రంగనాథన్ స్వామి గారు, అందరికీ ఇష్టరాలైనటువంటి జానకమ్మ గారు, వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ పురస్కారాన్ని ఇవాళ సాయంత్రం ఇస్తారు. కాబట్టి లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళు, వీలున్నటువంటి వాళ్ళందరూ సరదాగా రండి, అక్కడ కలుసుకుందాం మనందరం కూడా నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కటాక్షంతో. మనం నమ్మాళ్ళవార్ల అనుగ్రహించినటువంటి 6వ పత్తులో 4వ దశకం పురవై ఆయిచ్చియర్ అనేటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గుణచేష్టితాలని చెప్పేటువంటి తిరువాయిమొഴിలో 9వ పాసురంలోకి వచ్చాం. ఇవాళ ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నాం. కలక్క ఏడ్కడల్ ఏడ్మలై పులగేజం కழிయక్కడాయ్ புலக்க தேர்படு சென்ற மாயமம் உட்பட மற்றும் பலக்கை ஆடி இடக்கை செங்கம் இவை உடை மால் வண்ணனை மலக்குணா உடை ஏற்கு మారుళదోదు ఇమ్మన్నిన్ ఇసయ్యే. స్వామి యొక్క వైభవాన్ని చెప్తూ కృష్ణావతారంలో ఎన్ని విశేషాలను మనకి చేసి చూపించాడు. సామాన్యులు చేయలేనటువంటి అఘటిత ఘటన సామర్థ్య విశేషాలని ఎన్నిటిని చూపించాడు అనేటువంటిది ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు. ఎలాగట అంటే వైదిక పుత్రులని తీసుకొని వచ్చాడు. శాంతిపం దగ్గర బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు చదువు పూర్తయిపోయిన తర్వాత గురువు గారు మీకు ఏదైనా గురుదక్షిణ ఇస్తాను అడగమంటే ఆయనేమో నాయన ప్రవాస తీర్థంలో స్నానం చేస్తూ మా అబ్బాయి ఆ వరుణలోకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు, వాణ్ణి తీసుకురమ్మని అడిగారు. ఇది సామాన్యులకి సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. అలాంటిది స్వామి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పుత్రులను తీసుకురావడం అనేటువంటిది. వైదిక పుత్రులు 4 అమ్మ కృష్ణావతార వైభవాన్ని దర్శించడం కోసం తన దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళిపోతే ఆ వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళి ఆ పుత్రులను తీసుకురావడము అనేటువంటిది, ఇలాగ ఎన్నో మాయలు చేసినటువంటి స్వామి వైభవం. ఎలాంటి స్వామి? శంఖ చక్రాలు ధరించినటువంటి స్వామి. అది ఆయనకి ఎప్పుడూ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి శ్రీయపతిత్వం ఎలాగో శంఖ చక్ర ధరిత్వం కూడా అలాంటిదే స్వామికి. 7 కడల్ అంటే 7 సముద్రాలు, 7 మలై 7 పర్వతాలు, 7 ఉలగు 7 లోకాలు, కలక్క కలియ వీటన్నిటినీ కూడా ఒకే రకంగా కడాయి శాంతంగా తాను కడియక్కడాయ్ ఉలగ తేర్పడు సెన్న మాయం. అది ఆ మాయము ఆశ్చర్యం అన్నిటినీ ఒకేలాగా అవలీలగా దాటిపోయినటువంటి స్వామి. అంతేకాదు వలక్కై ఆడి, కుడి చేతిలోనేమో సుదర్శనం, ఇడక్కై సంగం. ఈ మాట బాగా 10 సార్లు అనుకోండి. వలక్కై ఆడి ఇడక్కై సంగం, వలక్కై ఆడి ఇడక్కై సంగం. కుడి చేతిలో సుదర్శన చక్రము, ఎడమ చేతిలో పాంచజన్యము. ఇవై యుడై మాల్, వీటిని తనకి గుర్తుగా కలిగినటువంటి స్వామి ఎలాంటి ఆయనండి? మంచి వర్ణం కాంతి కలిగినటువంటి వాడు కృష్ణుడు. మలక్కు నావుడై ఏర్కు, అలాంటి ఆయన్ని నావుడై
నాలుక ఉన్నందుకు స్తోత్రం చేస్తుంటే ఏం ఆనందంగా ఉందండి అంటున్నారండి ఇందులో. అంటే మనకి ఇక శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ అని చెప్పినట్లుగా నాలిక ఉన్నందుకు గాను ఆయన నామాన్ని స్తోత్రం చేయాలి. నేను మానసికంగా స్తోత్రం చేసుకునేది ఒక పద్ధతి. అసలు నోరు మెదపకుండా మనస్సులోనే ధ్యానించడం, దానికి చాలా ఏకాగ్రత కావాలి. ఎందుకంటే మనస్సు అటు ఇటు పోతే ఈ చదువుకునేది కూడా అటు ఇటు పోతూ ఉంటుంది. దాన్ని నాలుకతో ఉన్న నాలుకను ఉపయోగించుకొని మౌనంగా అయినా సరే చదువుకున్నాం అనుకోండి, ఈ నాలుక ఉన్నందుకు సార్థకత చేకూరుతుంది. అలా ఆనందాన్ని ఇస్తున్నటువంటి అలాంటి నాలిక కలిగి నా ఉడయ్యకు నాలిక కలిగినటువంటి నాకు ఎంత అదృష్టవంతుండని. ఈ కంఠాన్ని నాలికనే ఇచ్చాడు. మగవాడిగా పుట్టిస్తే ఏం చదివేవాడినండి. అదే విలువ అది ఇచ్చినప్పుడు తెలుసుకోవాలి అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇంత అందమైనటువంటి నాలికని, నోటిని, శబ్దాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈ మణిమసేమారు ఉడదో ఈ భూలోకంలో నాకు ఎదురెవరైనా ఉన్నారా అని ఇందులో అడుగుతున్నారు. స్వామికి నాతో సరిసాటి అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. వన్మదాం పాటు 152వ పేజీ. వైదిక పుత్రానయనం முதலான அவபதானங்களை உடைய సర్వేశ్వరునై మలక్కుం. వైదిక పుత్రులని తీసుకురావడము మొదలైన పరాక్రమ మొదలాన అపదానంగళయుడయ్య పరాక్రమోపేతములైన పనులు. ఇవి అపదానాలు అంటే ఇక్కడ పరాక్రమం. సాధారణమైన అన్నేళ్లలోకి వెళ్ళి వర్ణలోకానికి వెళ్ళి పోయిన వాళ్ళని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరు తీసుకురాగలరండి. కాబట్టి అది పరాక్రమోపేతమైనటువంటి చేష్టలు కలిగిన సర్వేశ్వరునై మలక్కుం నా వీరుడయ్య ఎన్నోడు. అలాంటి సర్వేశ్వరుని గురించి పలికే రసనేంద్రియము కల నాతో. రసన అంటే నాలుకండి, రసన అంటే నాలుక. అలాంటి నాలుక గల నాతోటి ఎవరైనా సాటి అయిన వారున్నారా? కలక్క ఏడ్కడల్ ఏழ்మలై ఉలగేలం కలియక్కడాయి. చాలా చక్కగా సప్త సముద్రాలని, సప్త పర్వతాలని, సప్త లోకాలని కలక్క. కలక్క అనే ఒక్క మాటకి 2 అర్థాలు చెప్పుకోవాలి అన్నారు వ్యాఖ్యానంలో. అంటే అన్నిటి మీద ఒకే రకంగా వెళ్ళిపోయిందారు అర్థం. అది సముద్రమా, కొండ, జలమా ఏమీ చూసుకోకుండా అని ఒక అర్థం. కలక్క అవి శోభించేలాగాని 2వ అర్థం చెప్పారు. అంటే ఆ రథం అలా వెళ్ళిపోతుంటే సముద్రం శోభిస్తోంది. ఆహా, ఎవరు ఈ మహానుభావుడు ఇలా నా మీద నుంచి ఇంత వలీలగా వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అలలనేటువంటి అందమైనటువంటి చేతులనెత్తి నమస్కరిస్తోంది అని. అలాంటి సర్వేశ్వరుడి గురించి కడలి ఏழ்మలై ఉలగేయడం కలక్క కలియక్కడ. కలక్క ఒక్క ఒక్క అంటే సమానంగా ఒకే విధంగా. అదావదు తేరైనడెత్తిగరిపోదు నీరోడు మలయ్యోడు తరయ్యోడు వాసియర ఒక్క నడత్తినపడి. అది రథం నడిపించుకుంటూ వెళ్తుంటే కింద నీళ్లు ఉన్నా, కింద కొండలున్నా ఒకే విధంగా దాటిపోతున్నాడు అని. తేరైనడెక్కిడపోదు నీరోడు మలయ్యోడు తరయ్యోడు వాసియర ఒక్క నడత్తినపడి అందుకే కలక్క ఎక్కడలు ఎన్నో కడలకు విశేషణమానదు. కలక్క సముద్రానికి విశేషణం. సముద్రాల మీద కూడా అంత అవలీలగా రథం వెళ్ళిపోతాం. శోభత్తయుడ తాన కడలి అన్నబడి. ఎలాంటి సముద్రం అండి? ఘోష పెట్టే సముద్రం. దాని మీద కూడా అవలీలగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంగనం మండ్రికే ఏడు కడల్ ఏడు మలై ఉలగే జయం కయ్య నడతెగరపోడు అదిరన నడతే ఎండ్రు మామో. అంటే ఇన్నిటిని మీద ఒకే రకంగా రథాన్ని నడపగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మహానుభావుడు అని చెప్పడం. కయ్య నడతెగరిపోదు అదిర నడతి ఎండ్రుమాం ఉలగ తేర్కొడు చంద్రమాయమం. అంటే ఉలక్క తేర్కొడు చంద్ర మాయమం అంటే ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి మాట చెప్పారు. కార్యమాన తేరై కారణమాన మూల ప్రకృతిలే நடத்துகிற இடத்தில் அறியாதபடி
అழிయాదపడి నడత్తిన ఆశ్చర్యము. కార్యము కారణము అని రెండు మాటలు ప్రయోగించారండి. కారణము అంటే మూలం ప్రకృతి, ఈ సంసారం. కార్యం అంటే నడిపించే రథం. ఈ సంసారంలో ఈ కార్యమైన రథం ఇది ఎప్పుడూ కారణంతో చేరి ఉండదు కదా. దీనిని మారిపోవలసిందే. అలా కాకుండా ఇదే రూపంతో పరమపదాన్ని దాకా వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ విశేషం అది. ప్రకృతిలో ఉన్నంత వరకు ప్రకృతి లక్షణాలతో అది రథమనో విమానమనో గుర్రమనో ఏదో చెప్తారు. ఇది దాటిపోయి పరమపదంకి వెళ్ళేదాకా ఇదే లక్షణంతో, అంటే కారణమైనటువంటి కార్యమైన రథాన్ని కారణమైనటువంటి మూల ప్రకృతి నుంచి తీసుకువెళ్ళి పరమపదం దాకా పోయిన అది విశేషం. కార్యమాన తేరై காரணமான மூல பிரகிருதிலே நடத்துகிற இடத்தில் అழிయాదపడి నడత్తిన ఆశ్చర్యమం. ఏ మాత్రం ఆ లోకంలోకి కూడా ఈ లోకంలో వస్తువులని నడపగలిగిన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ప్రధాని నడిపే సామర్థ్యం గొప్ప ఏంటండి. ప్రాణాలే పోసి తీసుకురాగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. ఉలక్కముడయా உட்பட மத்தும் பல வைதிக புத்திரர்களை உத்தேசித்தினம் கொண்டு போருகையும் పోన సభ్యులే పుడందవడు కొడుకయ్యం. వైదిక పుత్రులని తిరిగి తీసుకువచ్చినప్పుడు ఆ తీసుకురావడంలో కూడా మామూలుగా నీళ్లలో పడిపోయిన వాళ్ళని తమ్మంటే లౌకికంగా ఎలా తెస్తారండి? శరీరాలు దొరుకుతాయి, తీసుకొస్తారు. ఈయన అలా కాదండి. ఎలా వెళ్ళారో అలా వెళ్ళినప్పుడున్న ప్రాణాలతో, అదే రూపంతో, అదే అందంతో, ఆ లక్షణాలతో, ఆ కాంతి తరగకుండా తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చినటువంటి ఇది చూడండి. ప్రాత సవనత్తుకు పిన్బు మాధ్యందిన సవనత్తుకు మున్పే ఇదడంగ చేయగయ్యం. పొద్దున్న యాగం మొదలు పెట్టి మధ్యాహ్నం యాగం ప్రారంభం అయ్యేలోపే ఈ పరమపదానికి పిల్లలు వెళ్ళిపోవడం, ఈయన వెళ్ళడం, వాళ్ళని తీసుకురావడం కూడా జరిగిపోయిందండి. అది ఆయన గొప్పతనం. ఉదయం యాగం మొదలైంది, ఇది జస్ట్ పూర్తయింది, ఇంకా మధ్యాహ్నం మొదలవల. ఇంతలోపే వీళ్ళు పరమపదంకి వెళ్ళడం, ఈయన రథం మీద వెళ్ళడం, వాళ్ళని తీసుకురావడం, మళ్ళీ ఇచ్చేయడం, అంత జరిగిపోయింది. అంటే ఒకసారి ఇలా అనేటప్పటికి అలా జరిగిపోతుంది అన్నమాట. ఇవడத்தை பட்டர் அருளி செய்யாதிருக்கச்செய்து కంజనూరిల్ వండు వరై పెరుమాళ్ இருந்தவர். అది దీన్ని తీసుకురావడం కూడా ఇంత బాగా జరిగింది అని అంటే ఒక అందమైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అని అన్నమాట అని భట్టర్ వారు చెప్పారు అనేటువంటిది. ఇది కంజనూరల్ వండువరై పెరుమాళ్ இருந்தவர் అంటే ఒక పెద్ద ఏనుగుని వశం చేసుకున్నంత అవలీలగా ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఈ లోకాలకు వెళ్ళడం, వీళ్ళని తీసుకురావడం అంటే చాలా ఏదో కామన్ గా ఏదో బలవంతుడు ఒక విజయాన్ని సాధించినంత తేలికగా దాన్ని తీసుకుని వచ్చేసాడు అని. మాల్వಣ್ಣనై మలక్కు నావుడయ్యేన్ ఎన్న అమయ్యాదో. అది అన్నిటిలోకి కూడా ఏమండి కృష్ణుడు తిరిగి వాళ్ళని తీసుకురావడం అనేటువంటిది అంటేనే చేసేయగలడు కదా. వలక్కయ్యాడిడక్కై చెంగమివయ్యుడై ఎంగిరెక్కు తాత్పర్యం విన్నా. ఏమండి ఆయన వర్ణిస్తూ ఆ చేతిలో శంఖం, ఈ చేతిలో చక్రం, ఇలా ప్రత్యేకించి ఆయనకి చెప్పాలండి అని అంటే చోళేంద్ర సింగనై ఉళుక్క పండుగరేనంగిరారు కాణ. చోళేంద్ర సింగన్ అనేటువంటిది పెరుమాళ్ళుడయ్య వానై, అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. పెరుమాళ్ళ యొక్క ఒక ఏనుగుకి పేరు అన్నమాట. దానిని వశం చేసుకున్నట్లుగా అంటే ఇవన్నీ చాలా క్యాజువల్ గా జరిగిపోయేయండి అంటారు చూడండి. అంత అవలీలుగా ఈ మహిమలన్నిటినీ కూడా చేసేసాడు.
సర్వాధిక వస్తువుకు లక్షణకమిరే శంఖ చక్రంగా. ఏమంటే ఆయన గొప్పవాడు అని చెప్పడానికి శంఖ చక్రాలు గుర్తులు. నారాయణుడు అనగానే ఓహో శంఖ చక్రాలు ధరించిన వాడు, వెంటనే ఆయన గుర్తు ఆయనకు మనం పెట్టేస్తాం అన్నట్లుగా. అవాకి అనాదరాయంగర సర్వాధిక వస్తు వై వికృతమాపం నా వీరుడయ్యే నగ్గిరార్. ఆయనేమో అవాకి అనాదర, పరమపదానికి వెళితే మాట్లాడు మనకేసి చోటు. అలాంటి ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఇన్ని వేషాలేసి ఇన్ని మాటలు మాట్లాడి ఇన్ని అఘటిత ఘటన సామర్థ్య పనులను చేసి చూపించినటువంటి ఒక వీరుడు. మాల్వన్ననై కరెత్త నిరెత్తయుడయ్య సర్వేశ్వరనై. భట్టర్ని ఒకళ్ళు ప్రశ్నించారటండి, శంఖం చక్రం పెట్టుకున్నటువంటి వారు అని ప్రత్యేకించి చెప్పాలండి అని. అంటే భట్టర్ వారు చెప్పాక రంగనాథుడి దగ్గర చోళేంద్ర సింగర్ అని ఒక కత్తి కూడా ఉండేది అని కత్తి అని చెప్పారండి. అక్కడ ఆయన ఆర్ధం చెప్పారు. ఇక్కడ చోళేంద్ర సింగనన్ను పెరుమాళుడయ్య ఆనై ఒడుక్కాக இருக்கும்படி, அதாவது ஈஸ்வரனாக மத்த கஜமானరు పడిందు కొండపడి పండుగిరేన్ అన్నపడి అని ఏనుగుని వశం చేసుకున్నట్టు అని ఒక అర్థం. చోళేంద్ర సింగర్ దగ్గర ఒక కత్తి ఉంది, దానిని ధరింప చేసినప్పుడు రంగనాథుడి యొక్క వైభవము సర్వాధికుడు అని చెప్పబడుతుంది. అలాగే శంఖచక్ర ధారి అయినటువంటి స్వామిని అని చెప్పారు. మాల్ అంటే వ్యామోహం కలిగిన వాడు అని అర్థం. ఇక్కడ ఈ కత్తి అనేటువంటిది చాలా కొద్ది రోజుల్లో మాత్రమే అలంకరిస్తారండి. మనం తిరువేంకటముడయ్యాన్ని చూస్తే పంచాయుధాలు ధరించాడు అనేటువంటి దాంట్లో కత్తి ఎక్కడ ధరించాడు అనేది చాలా గమనిస్తే గాని కనపడదండి. ఈ నడుం నుంచి 2 కాళ్ళ మధ్యలోంచి పాదాలు దాకా ఉంటుందండి కత్తి. మీరు ఈసారి గమనించినప్పుడు తిరువేంకటముడయ్యాన్ని మూలవర్లను చూడండి, అక్కడ ధరిస్తాడు ఆ కత్తిని ఆయన. అలాగా వీటిని ధరించడం అనేటువంటిది ఆయన యొక్క వైశిష్ట్యానికి ఒక గుర్తు అన్నమాట. అక్కడ అవాకి అనాదరహ ఏం మాట్లాడు ఏం చేయడు. ఇక్కడ నోరారా స్వామిని స్థితిస్తూ ఉంటే ఎంత వ్యామోహమో, నవ్వుతున్నాడు, పలకరిస్తున్నాడు, చూస్తున్నాడు, ఆళ్వార్లతో ఆల్మోస్ట్ మాట్లాడేస్తున్నాడు. ఓహో ఇలా అంటావా, ఓహో అలా అంటావా అని ఈయనే పూర్వపక్షం వేసుకుని చెప్పేలాగా మాట్లాడేస్తున్నాడు. మాలంటే నల్లధనమైన వాడు అని కూడా అర్థం ఉంది, నల్లని శరీర వర్ణం కలిగినటువంటి వాడు అని ఒకటి. ఆళ్వార్లకి ఇలా చెప్పుకోవడంలో ఎంత ఆనందం. ఇవర్ తీయల్ కలంగుమాగాదే అవంతాం, ఇవర్ కలంగి చొల్ల చమైందా పోలేయాగాదే అవనం కలంగి కేట్క చమైందపడి. ఈయనేమో అందంగా చెప్తూ ఉంటే ఆయన అంతకంటే ఆహా ఓహో అంటూ ముఖంలో మార్పులు చూపిస్తూ ఆయన చెప్పేటువంటి వాటన్నిటికీ సమాధానాలు దొరికేలాగా మాట్లాడే పెరుమాళ్ళు. అది మాలయ్య అంటే. మారులదో మణ్మిసయ్యే పరమపదத்தில் అనుభవం వాయిప్పుగు విరాగేయాలే అత్తయ్య ఉండాగు నినైత్తరెత్తరేలరు. అంటే పరమపదంలో ఏండి భూమి మీద నాకు ఎవరైనా సాటి ఉన్నారా అంటారేంటండి, పరమపదంలో ఉంటారా అని. అంటే పరమపదంలో అనుభవం ఉన్మస్తకం అండి. ఉన్మస్తకం అంటే చెప్పలేము. ఎందువల్ల అంటే ఇని ఉండాగి భూమిயிலே அதிலும் இல்லை என்கிறார் இன்மண்மிசைன மாறுளதோ ஒப்பொண்டு இல்லை எங்கள் செக்கை పండుగైకు తాను విషయముள்ளదు నిత్య విభూతిயிலே అందరూ. పరమపదంలో ఇంత ఆనందం దొరకదండి. ఓ దొరికేస్తుంది, ఉన్మస్తకం అయిపోతాం. ఇక్కడ ఆనందం చాలా వెరైటీగా ఉంటుందండి. ఏమిటి అంత ఆనందం, దొరకదేమో అనే ఒక ఆతృత, దొరికిందనే సంతోషం. ఇప్పుడు 2 రకాల దర్శనాలు ఉంటాయండి. మీరంతా వివిఐపి దర్శనంలో వెళ్ళారనుకోండి, అన్నీ ఆపేసి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళిపోయి లోపలికి స్వామిని చూపించేసి తీసుకొచ్చేస్తారు. ఇది ఒక ఆనందం, ఇది గొప్ప. చూసారా నాకు ఎంత బాగా దర్శనం అయిందో. అలా కాదండి, ఒక సామాన్య భక్తుల్లా ఒక లైన్లో నేను దూరిపోవాలి. ఆ దూరిపోయినప్పుడు వెనకవాడు తోసేస్తూ ఉండాలి, ముందువాడు మోచేతులతో కొట్టేస్తూ ఉండాలి, మధ్యలో నలిగిపోతూ ఉండాలి. అబ్బా ఏంటి ఉండండి అనుకుంటూ ఉండాలి. ఈ తోపులాటలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి.
ఈ ఆనందం వేరండి. ఏమండి, ఎందుకంటే బాబు అంత కష్టపడ్డాం విఐపి దర్శనం ఇస్తుంటే అని అనిపించచ్చు, కానీ ఆనందాల్లో తేడా ఉంటుంది. మనంతటి మనం వెళ్ళిపోయి అలా చూసేసాం, ఇలా వచ్చేసాం. ఇది ఈ ఆనందం వేరు. కనపడని స్వామి కనపడ్డాడు అని ఆనందం వేరు. కానీ ఆ తోసుకుంటుంటే ఆ భాగవతోత్తముల మధ్యలో ఉంటే, వాళ్ళ మధ్యలో భగవన్నామాలు చేస్తూ ఉంటే, వింటూ ఉంటే, మనం నడవక్కర్లేకుండానే ఒక్క తోపు తోస్తే సగం దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ ఆనందం ఉంటుంది చూడండి. అది ఒక దివ్యమైన ఆనందం. ఇలాంటి ఆనందం పరమపదంలో ఉండదండి. వెళ్ళేటప్పటికి డైరెక్ట్ గా కనిపించేస్తాడు, ఓ ఆనందంగా. అలా కాదండి. ఈ భూమి మీద అయితే వెళుతున్నాం, అదిగో అయిపోతుంది. మనకు కూడా చూడండి, ఊహలో ఉన్న ఆనందం వెళ్ళాక తక్కువ. తిరుపతి వెళుతున్నాం, సేవించుకుంటాం, ఎప్పుడు అనుకున్నామో ఆ రోజు నుంచి మనసు రోజు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఆ వెళ్ళిన రోజు ఒక్కనాడే వెళతాం, ఆ లైన్లో వెళతాం, చూసేస్తాం, వచ్చేస్తాం. కానీ భావనలో ఇన్ని రోజులు ఆ పెరుమాళ్ళని ధ్యానించుకుంటుంటామే, ఎన్న అసంకై పండుగైకు తాను విషయం ఉండదు, నిత్య విభూతిలే అంటారు. నిత్య విభూతిలో ఇలాంటి ఆనందం లభించదు కదా అని అంటున్నారు ఈ 9వ పాసరంలో. కలక్క ఏడ్కడల్ ఏడ్మలై ఉలక్కేடும் கலியக்கடாய் உலக்கத் தேர்படு சென்றமாயமும் உள்பட மற்றும் பல வழக்கை ஆடி இலக்கை சங்கம் இவை உடைமால் வண்ணனை மலக்குன உடையேற்பு மாறுளதோ இம்மண்ணின் விசையே. கதோ பாசரம். மண்மிசை பெரும்பாரன் நீங்கா போர் வாரதமா பெரும் போர் பண்ணை மாயங்கள் செய்து செய்தையை பார்ப்படன் முக்கிட்டு போய் வெண்மிசைத்தன தாமமே புக மேவிய சோதிடந்தாள் நன்னி நான் வழங்க பெற்றேன் எனக்கால் பிறர் நாயகரே. ఎంత ఛాలెంజ్! இனி என்ன கலக்கம் உண்டே, இனி யார் நிகர் நினைலத்தே, எனக்கு என்ன మనపరిపే. ఎన్ని ఛాలెంజ్లో! నాకు సాటి ఉన్నారా, నాతో సమానులు ఉన్నారా, నీ ఆనందం నాలా పొందే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఛాలెంజ్ గా వేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. 10వ పాసరం ప్రతిపదార్థం చూడండి. మణ్మిసై పెరుభారం, భూమి అందరి గొప్ప భారం. పెరుం భారం అంటే గొప్ప భారం. నేంగా ఈ భూభారం తొలగించడం కోసం ఓరు భారతమా పెరుంబోర్, పెద్ద భారత యుద్ధాన్ని చేసి. చక్కటి సమాధానం ఒకదాన్ని ఇచ్చారు. ఎందుకు వస్తాయి ఇంత యుద్ధాలు? భూభారం అణిగిపోవడానికి. విపరీతంగా ఎంతమంది అండి, 11 లక్షల అక్షౌహిణీల సైన్యం ఇటు, 7 అక్షౌహిణీల సైన్యం అటు. అంత సైన్యం టపటపా ఎగిరిపోయి మొత్తం 3-4 మిగిలారు కదండి. ఎంత భూభారం తగ్గిపోయిందండి. మనకి వినడానికి బాధగా ఉంటుంది, కానీ పెద్దలు ఇదే అర్థాలు చెప్తుంటారు. పెద్ద పెద్ద ఈ ఉవ్వెత్తున కెరటాలు వచ్చే తుఫానులు, భూకంపాలు, ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే భూభారం అణచడానికి అదొక విధానం, అదొక ప్రక్రియ అని చెప్తుంటారు. అలాగా ఒక భారత యుద్ధంలో పెరుంపోర్ గొప్ప యుద్ధం పన్నీ చేసి మాయంగల్ సైదు కృత్రిమాలు చేశాడు. ఎన్ని పనులు చేశాడో, ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడాడో ఆ యుద్ధంలో. రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదండి, అశ్వత్థామాత జనహ అను అని చెప్పి ధర్మరాజు చేత పలికించాడు. భీష్ముడు ఎలా పడిపోతాడు, నువ్వు ఎలా పడిపోతావు తాత అని ఆయన్నే అడిగి ఆయన ముందు శిఖండని పెట్టుకుని. ఇదేమి యుద్ధం అండి? ఎవరైనా నువ్వు ఎలా చచ్చిపోతావు అని అడగచ్చండి అసలు? వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అలా అడిగి ఆయన చేతనే ఉపాయం చెప్పి ఆ భీష్ముడిని అంతం చేసి, ఆ జయద్రథుడు చీకటి వెలుగు ఇది చూసేటప్పటికల్లా చక్రాన్ని అడ్డు పెట్టి అబ్బో ఎన్నో కృత్రిమాలు చేసి సేనయ్యై పాల్పడ సేన నశించేలాగా అలాగా నోడిట్టు. తర్వాత విణ్మిసై యాచించి పరమపదంలో విణ్మిసై పరమపదంలో పోయి వేచేసి తన దామంపుగా తన దివ్య తేజస్సు ప్రవేశించేలాగా మేలియ శోధితన్ చేసినటువంటి తేజస్వరూపుడు. ఇక్కడ రాక పోక రెండు చెప్పిన పాసురం అండి. ఏమిటంటే ఇంత అద్భుతంగా వచ్చి ఈ లోకంలో భూభారాన్ని తగ్గించాడు,
అదే అద్భుత తేజస్సుతోటి తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. వచ్చిన పని జాగ్రత్తగా పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. మనం ఈ రెండు కలిపి మాట్లాడతామండి. యాత్రలు పెడదాం అనుకుంటున్నామండి, ఏదో జాగ్రత్తగా వెళ్ళి వచ్చేస్తే. వెళ్ళడం ఒక ఎత్తు, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఇంటికి రావడం. అలా ఆయన అవతారాలు ఎత్తడం ఒక ఎత్తు, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా తన లోకానికి వెళ్ళిపోవడం. ఆయన యొక్క తాళ్ళన్నీ పాదాలు పొంది నాన్వణంగా పెట్టే నేను ఆశ్రయించే భాగ్యాన్ని పొందాను. అలాంటి దేవాది దేవుణ్ణి నేను ఆశ్రయించే భాగ్యాన్ని పొందాను. ఎనక్కు పిరరారు నాయకరే, నాకు ఎవరు నియామకులు ఎవరు? నాయకులు అంటే నన్ను నియమించే వాళ్ళెవరు? 10 153 పేజీ చివర అపాయ బహుళమాన. అపాయం అంటే ఇక్కడ అవతారం, ఈ లోకంలోకి వచ్చి జన్మించడం ఎంత భయంకరమైనటువంటి లోకం అండి. పిరువు జన్మ అన్నమాట. ఇలాంటి లోకంలోకి వచ్చి సంసారక్తిలే వందవతరెత్తు నిరపాయమాను పరమపదక్తిలే పోయి ఏ అపాయము లేనటువంటి పరమపదానికి వెళ్ళి, సంసారం అపాయము, పరమపదము నిరపాయము. అలాంటి పరమపదంలోకి వెళ్ళి ఒక పడియే అనుభవిக்கப்பட்ட எனக்கு வேறே சில నిర్వాహకరు వేండుంబడి కురై అడయ్యవనో నానెంగిరాన్. ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి స్వామి యొక్క పాదాలను సేవించిన నాకు ఇంకా ఎవరైనా నాయకులు ఎదురుగా ఉండి నడిపించాల్సిన అవసరం ఉందా? నాకెవరు నియామ్యులు కాదు. నేనే పరమేశ్వరుడి చేత నియామ్యుణ్ణి, నియమింపబడేవాణ్ణి. నాకు నియామకులు ఎవరు వేరొకరు లేరు, నన్ను నడిపించేవారు వేరొకరు లేరు. మన్మిసై பெரும்பாரம் நீங்க விசம்பரையன் நோட்சமை பறையன்னோ பேரும் எடுத்தாய் பறிக்க கடவதான భూమియారం పొరుపవన్నాదు పడైరే దుర్వర్గం తిరండపడి. అదే మాట్లాడి భూమికి కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయండి. విశ్వంభర అన్నిటినీ భరిస్తుంది లోకాలు. క్షమ ఓర్పు కలది, అది దానికి సహజ లక్షణం. భూదేవంత సహజ లక్షణం అండి అంటాం మనం అనేటప్పుడు కూడా. అలాంటి భూమి కూడా పొరుక్కవన్నాదపడిరే దుర్వర్గం తిరండపడి. రాక్షసులు ఎలా వ్యాపించారంటే ఆ భూదేవి కూడా భరించలేక, ఆవిడ క్షమాశీలి, ఆవిడ కూడా భరించలేక పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంది, స్వామి భూభారం ఎక్కువైపోతుంది, నాకు ఎలాగైనా సరే మీరు ఈ బాధ నుండి కాపాడాలి అని ప్రార్థించింది. అంత రాక్షస పీడ ఎక్కువైపోయింది. త్రిపాద్విభూతియల్ ఎత్ర పూర్వే సాధ్యాసంతి దేవాహాయం గర్పడియే కనత్తారుండారిరక్కచేదేయం భారమిల్ల ఇదే అహంకార స్పర్శై ఉడయ్యారిల్లామయ్యాలే. ఈ వాక్యం చాలా బాగుందండి. ఎందువల్లంటే యాండి భూమి ఇంత బరువుగా ఉందంటున్నారు కదా, మరి త్రిపాద విభూతి అంటే ఈ భూమికి 3 రెట్లు ఉంటుందన్నారు కదా. ఏమండి అక్కడ బరువు ఉండదా? భారం 1/4 ఉన్నదానికే ఇంత బరువు ఉంటే అది మొత్తం 3 రెట్లు ఎక్కువ ఉంది కదండి. అక్కడ భారం ఉండదా అంటే ఒక మంచి మాట చెప్పారు. అహంకార స్పర్శ ముడయ్యారిల్లామయ్యాలే. ఈ బరువు అంతా దేందో తెలుసా అండి? అహంకారాన్ని. ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ అహంకారగ్రస్తులు. పరమపదంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ స్వామికి అధీనులు. కాబట్టి అహంకారం అనే బరువు అక్కడ లేదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్ అన్నమాట అది. పరమపదం త్రిపాద విభూతి అయినా మనకంటే 3 వంతులు ఎక్కువ భాగం ఉన్నా, అక్కడ ఇంతకంటే ఎక్కువ మంది నిత్య సూర్యులు ఉన్నా, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అహంకార స్పర్శ అనేది లేదు. కాబట్టి అక్కడ బరువు అనేటువంటిది లేదు. వాళ్ళ బరువు అంతా భగవంతుడికి అర్పించేశారు వాళ్ళు. కాబట్టి అక్కడ బరువు అనేటువంటిది ఉండదు అని. தங்கள் பரத்தை அவன் தலையிலே வைத்திருக்கிற அவர்கள் இதையவன் వాళ్ళు వాళ్ళ భారాన్ని అంతటిని భగవంతుడికి సమర్పించి లైట్ అయిపోయారు. ఇంకా భారమే ఉంటుంది, వాళ్ళ భారం అంతా పెరుమాళ్లే వహిస్తున్నారు. మాయంగల్ సేదు పగలై ఇరవాక్కువదు, పగటిని రాత్రిని చేసి జయద్రథ బదులు ఆయుధమిడే నన్ను ఆయుధమిడుపదు
నేను ఆయుధం పట్టుకోను అని అన్నవాడు భీష్ముని కోసం ఆయుధాన్ని పట్టుకుని ఎదురడయ్య మర్మత్తై కాట్టి కొడుప్పదానవే తొడక్కమాన అత్తై చేదేయం. శత్రువుల యొక్క రహస్యాలన్నీ తెలుసుకుని వారిని చంపించడము మొదలైనటువంటి తొడక్కమాన మొదలైనటువంటి అత్తై చేదు ఆ చేష్టలన్నీ సేనయ్యే పాడ్పడను తిట్టు సేనై విరిందరై అంబడి మంత్రిత్. నిర్వీర్యం అయిపోయింది సేన అంతా. ఒక్కసారి చర్నాకోల ఇలా చూపించేటప్పటికే యుద్ధం అయిపోయింది. ఊరికే తర్వాత బాణాలు వేసి కొట్టారు అర్జునుడు వాళ్ళు తప్ప తన యొక్క సంకల్పంతో సేనని నశింప చేసేయి. యస్య మంత్రి చ భోక్తాచ ఎన్నక్కడ వదిలే. ఇక ఈ మాటని ధృతరాష్ట్రుడు అంటాడు. ధృతరాష్ట్రుడికి భయమే. యుద్ధంలో మేము గెలవమని మొదటి నుంచి ఆయనకు తెలుసు. ఎందుకు గెలవమని అనుకున్నాడు? యస్య మంత్రి చ భోక్తాచ, పాండవులకి ఆలోచన చెప్పేవాడు మంత్రి, పాండవులను రక్షించేవాడు భోక్త. వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళందరికీ ఈ రెండు విధాల మంత్రిగా భోక్త రక్షకుడుగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నప్పుడు మాయలతో శత్రువులని అంతం చేయించేశాడు. సూష్టియాలే అజితాన్, సూష్టియాలే ఉపాయంతో వాళ్ళని గెలిచేస్తాడు. ఎన్ని ఉపాయాలు పన్నాడో, ఎన్ని అల్లాడో ఎక్కడికక్కడ అని అనమాట. పొయ్యి విమిసెత్తన తమదామమే పుగమేవియ సోదియందాళ్. పోయి పరమపదంలో తన ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా వెళ్ళిన పరంజ్యోతి. జాగ్రత్తగా వెళ్ళడం ఏంటండి? ఈ భూమిలో ఉన్న వాళ్ళు సామాన్యుల రాక్షసులు పోనివ్వరు. అలాంటి వాళ్ళ చేతుల్లోంచి తప్పించుకుని వీళ్ళను ఓడించి తన పరంపదంలోకి వెళ్ళినటువంటి వాడు అన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు కష్టాలే. ప్రతికూలరే நெருசித்தத்துக்கோ மேலே என்றோ இவர்கள் இருந்தன நிலத்தில் இராதே பரமபத்திலை புகப்பெத்தபடி என்று ఊగక్కిరార్. ఇక్కడ ఉంటే అడుగడుగున కష్టాలే. ఏది చేద్దామంటే అక్కడే. వీడిని ఎలాగా, ఈ కృష్ణుడికి ఎలాగా అపాయం చెయ్యాలని దుర్యోధనాదులందరూ ఆలోచించారు కదా. పొయ్యానమిడువారు. ఒకటి పరిభవపారావిన్ అలత్తై విట్టు. రెండు పరివారే యాన పరమపదత్తే పోగ పెరువదే. ఇవన్నీ పొయ్యి ఆసనమిడువారు. ఆననం కాదు, పొయ్యి ఆసనమిడువారు అంటే దుర్యోధనుడు చూడండి, పైకి ఆసనంలా వేసి కింద గోతిలోకి పడిపోయేలాగా వేశాడండి. కృష్ణుడు అందులో కూర్చుంటే ఆ గోతిలో పడిపోతాడు అని పొయ్యాసనం తెలుసుకున్నాడు ఈయన. విశ్వరూపాన్ని చూపించి ఆకాశం దాకా ఒక్కసారి ఎగిసినటువంటి మూర్తి. పరమవప్పారావన్ నిలత్తై విట్టు పరువరే అన పరమపదత్తే తేరపోగా పరువరే. ఆ పరమపదంలో ఇలా అవమానించే వాళ్ళు ఉండరండి, అక్కడ అందరూ సేవించే వాళ్ళే. ఇక్కడే ఇలాంటి నీచమైనటువంటి భావాలు కలిగినటువంటి వంద కార్యం సమైందవారే యుజంతరళి. ఇవి వచ్చినటువంటి భూభారాన్ని పూర్తి చేసి పరమాకాశత్తిలే తనక్క సాధారణమైన ఆసస్థానత్తిలే సెன்று ప్రవేశిత జ్యోతి స్వరూపన నానా కృష్ణనుడయ్య తిరువడిగడై వచ్చిన పని పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ తన దివ్య స్థలానికి వెళ్ళిపోయిన పరంజ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదారవిందాలని కృత్వాభారావతరణం విద్యాదే కృత్వాభారావతరణం పృథివ్యా పృథులోచన మోహయిత్వా జగస్వరం గత సంస్థానముత్తమం. ఎందుకు వచ్చాడండి కృష్ణ పరమాత్మ? భూభారాన్ని తగ్గించడం కోసం వచ్చాడు. కృత్వా భారావతరణం. ఈ విశాల నేత్రుడు పృథులోచన భూభారాన్ని తగ్గించడం కోసమే ఈ ఇంతింత కళ్ళాయన ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. అది అయిపోగానే తన లోకంలోకి మోహయిత్వా జగత్సర్వం అందరినీ భ్రమింపచేసి గత సంస్థానముత్తమం తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. పృథివ్యాః భారావతరణం కృత్వా పృథులోచన మోహయిత్వా జగత్సర్వం. మళ్ళీ వ్యాఖ్యానంలో అన్వయం కూడా చక్కగా లోకాన్నంతటినీ మోహింపచేసి
ఈ భూభారాన్ని తగ్గించిన తండ్రి తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రతికూలరయ్య అడంగలం ముడక్కోలాలేవి చూపిట్ట. శత్రువులను ఎలా జయించాడండి? తన బాణాలతోటి శత్రువులను జయించాడు. అనుకూలరై అడంగలం కన్నాలే విడబెట్టుకోనా. తనకు కావలసిన వాళ్ళని ఎలా జయించాడండి? చూపులతోటి. ఇవి బాణాలే, చూపుల బాణాలు. అవేమో ప్రాణాలు తీసే బాణాలు, ఇవేమో ప్రాణాలు పోసే బాణాలు. అలాంటి చూపులనే బాణాలతోటి వారిని చక్కగా రక్షించి గత స్థానముత్తమం విన్మిసైత్తనమాదామమే పుగా విన్మిసైత్తనదామమే పుగా ఉత్తమమైనటువంటి స్థానంకి వెళ్ళాడు. ఉత్తమం కంసాదిగడు దుర్యోధనాదిగళాలు వరమత్సమింద్రకే. ఇది బాగుంది. అక్కడ కంసాదులు గాని దుర్యోధనాదులు గాని ఉండని భూమి ఏదండి? పరంపదం. తనకు పరివారాన அவர்கள் இருக்கிற నిలத்திலே పోయి పుక్కో కత్తపడి తనని ప్రేమించేటువంటి భక్తులందరూ ఉండేటువంటి ఆ స్థానంలో చక్కగా ప్రవేశించి ஒரு தேர்த்தன்று 1000 போது ஆண்டான் திறத்தினன்று ஞாயிறு போது ஆண்டானும் எம்பெருமானம் తంగళిలే సందిత్తు. ఒకసారి భలే ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. ఒకసారి ఒక ఉత్సవం జరుగుతుంది అక్కడ శ్రీరంగంలో. దానికి ఆండాను తర్వాత ఎంబారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా బయలుదేరి వెళ్ళారటండి ఆ ఉత్సవాన్ని చూడటం కోసమని. మొదలి ఆండాను ఎంబారు వీళ్ళిద్దరూ బయలుదేరి వెళ్ళారటండి. వెళితే అసలు ఆ తోపులాటలో ఆ ఇదిలో ఇందాక చెప్పుకున్నామే, ఎటు నుంచి ఎటు కొట్టేస్తున్నారో తెలియదు, ఎలా వెళుతున్నారో తెలియదు. పెరుమాళ్ళ మాట దేవుడికి అసలు ఉంటామా ఏమైపోతామా? ఒక్కొక్కసారి అలాగే అవుతుందని. ముక్కోటికి శ్రీరంగనాథుడిని చూడ్డానికి వెళితే ఆ జనంలో అసలు ప్రాణాలు ఉంటాయి కదా, పెరుమాళ్ళని సేవిస్తాం అనేలాగా ఉంటుందండి. అలాంటి పరిస్థితి ఈ మొదలయ్యాండానికి వీరికి కూడా వచ్చింటండి ఒకసారి. అంటే అప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారట, అహంకార మమకార దూషితరా ఇరు పత్తుకోడు పేరు నడువే. ఈ మనుషులే బాబు అహంకారం మమకారమే ముద్ద కట్టి మనిషి రూపంగా నడుస్తున్నాయి, తోసేస్తున్నాయి. ఒకవైపు అహంకారం దోషేస్తోంది, వాళ్ళకి ఆ జనాల్లో కూడా ఆ భావాలు కనపడ్డాయి. ఒకవైపు మమకారం తోసేస్తోంది. అతి సుకుమారమాన తిరుమేని ఏకొండు 10 நாள் எழந்தள்ளி நிரபாயமாக புகத்த அருளப்பெத்துபடி கண்டதே என்று ஒருவரை ஒருவர் తెంటనిట్టు తజవై కొళ్ళా నెక్క. అయ్య బాబోయ్, ఇల్లు చేరుకున్నావా ఇద్దరం? ఏది అన్నానే, జాగ్రత్తగా ఉన్నారా ఒళ్ళది జాగ్రత్తగా ఉందని ఈయనేమో ఆయన ఒకసారి ఇలా తడివి చేశాడు. ఆయన అంతకంటే ఈయన్ని పట్టుకుని ఎంబార్ని పట్టుకుని, నేను బాగున్నారా అమ్మా? మా బాబోయ్, ఈ అహంకార మమకార పూర్తిలేనటువంటి ఈ ద్వేష పూరితమైనటువంటి మనస్సులు గల మనుషులు తోసేస్తుంటే ఇంటికి వస్తామా లేదా అని నాకు అనుమానమే వచ్చింది. అమ్మయ్య వచ్చామా, ఇద్దరం ప్రాణాలతో వచ్చాం కదా, ఇద్దరం బాగానే వచ్చాం కదా అని ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమగా పలకరించుకున్నారు కండి. తిరెక్కళ్ళ జీయర్ కండే నన్నరళి చేయవారు. నంజీయర్ వారు చెప్పే విషయాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి చెప్తున్నారు. ఎంత వాళ్ళకి కూడా జనసమూహంలో ఎదురయ్యేటువంటి అనుభవాలు ఇంత అద్భుతంగా ఉంటాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. అందుకంటే ఏమీ లేదు. నిరపాయమాగ కండే జీయర్ కండేనరళి చేయవారు. నన్ను నాన్ బలంగా పెట్టేన్. నేను ఎంత అదృష్టవంతున్నా తెలుసా? అలాంటి పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనని సేవించే అదృష్టాన్ని పొందాను నేను. ఎలాగట? కాలయవనం జరాసనం తడక్కమానారే పోలే ఎదురెట్టి కెట్టికయ్యండ్రికే. ఒకప్పుడు ఇద్దరు రాక్షసులు ఉన్నారండి, కాలయవనుడు ఒకడు, జరాసంధుడు ఒకడు. వాళ్ళు అలాగ ఎదిరించడం కాకుండా మురయ్యాలే గిట్టపెట్టే ఒక పద్ధతిగా కృష్ణుడి పాదాలను ఆశ్రయించి నేను దగ్గరయ్యాను. పద్ధతిగా వెళ్ళాను అంటే ఏమిటండి? ప్రతినిత్యం కైంకర్యం చేసి
పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని పొంది ఒక సాత్వికమైనటువంటి మనస్సుతోటి ఆయన పాదాలను నేను ఆశ్రయించగలిగాను. எனக்கார் பிறர் நாயகரே அவனுடைய அவதாரம் தொடக்கமான నడువుళ్ళ అపాయంగళై తప్పి. అది భగవానుడి అవతారం దగ్గర నుంచి మధ్య మధ్యన వచ్చే అపాయాలన్నీ తొలగించుకొని ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయండి బాబు. పెరుమాళ్ళైనా మనిషిగా వస్తే ఎన్ని కష్టాలు పడాలో రాముడు కృష్ణుడు మనకు చూపించారండి. ఆశ్రితుల్ని కాపాడడం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఆశ్రితరై வாழ்வித்து ఆశ్రితుల్ని కాపాడి தனக்கு அமர்ந்த நிலத்தை போயப்புகப்படி அளவும் అనుభవిக்கப்பెత్తాர் எனக்காరు తాన్ నియామకరింగిరార్. ఇలా అందరినీ ఉద్ధరించి మళ్ళీ క్షేమంగా తాను తన లోకానికి చేరినటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలని ఆశ్రయించిన నాకు సమానులు ఎవరూ లేరు. పైలం తిరువరయ్యార్ ఎవరేலும் என்கிறத்தை மறந்தார் போலே இருந்தது. వెనక పైలం తిరువడయ్యారు ఎవరేలం అంటే అందరూ భగవద్దాసులే మాకు నాయకులు అని చెప్పారు. ఏమండి, ఇంతకు ముందు మీరు భగవద్దాసులు మీకు నాయకులు అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇంకా నాకు నాయకుడు ఎవరు అంటారేంటండి? మీ మాటను మీరే మరి ఖండించుకుంటున్నారా అండి అంటే అది కాదండి, మీరు మర్చిపోయారేమో. భగవద్భక్తులు మీరు పరాయి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారేమో. అవరుగళై పిరరాగర నెనయ్యారిరే. భగవద్దాసుల్ని మేము వేరే వాళ్ళు అనుకోవట్లేదండి. భగవద్దాసులు అంటే మా వాళ్ళే, మా పార్టీయే, మేమంతా ఒకటే. మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడడానికి పెరుమాళ్ళు తప్ప వేరొకరు సమానులు లేదు. ఈ భగవద్దాసుల్ని వేరే భావించి చెప్పట్లేదు. ఈ భగవద్దాసులు పరాయి వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళే. మాలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఎవరు పరాయి వారు, ఇంకా ఎవరు నియామకులు? భగవద్దాసులు ఎప్పుడు నియామకులే. మా అందరికీ పెరుమాళ్ళు తప్ప వేరెవరు నియామకులు అనేటువంటి దాన్ని 10వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. மண்மிசை பெரும் பாரம் நீங்க ஓர் பாரதமா பெரும் போர் பண்ணி மாயங்கள் செய்து சேனையை போழப்பட முற்றிட்டு போய் விண்மிசை தனதாமே புக மேவி சோதிதம் தாழ் நன்னி நாம் வணங்கப்பட்டேன் எனக்கார் பிறர் நாயகரே. 11వ பாசுரம். நாயகன் மொழி ஏழகுமாய் மொழி ஏழகமும் தன்னாயகம் புக வைத்து மிகுந்து அவையாய் அவை அல்லனுமாய் கேசவன் அடியினை மிசை குருகூர் செடகோபன் சொன்னான் தூயாயிரத்தி 10 பத்தராவர் తువళింద్రియే. 11వ పాసురంలో ఫలశ్రుతిని చెప్తున్నారు. ఈ తిరువాయుమజని ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధతో నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు కృష్ణ భక్తులు అయిపోతారు. అంతవరకు ఏ భక్తి అయినా ఉండనివ్వండి, ఇది చదివేటప్పటికి వారిలో కృష్ణ భక్తి పొంగి పొరలిపోతుంది. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ముழுவேలుకొన్ సప్తలోకాలకి నాయకనాయ స్వామి. ఈయనెవరండి? 7 లోకాలకి అధిపతి. ముழுவேలులకం తని నాయకం తన్ వాయకం పొగవైతు. ఈ 7 లోకాలని తన నోటిలో ప్రవేశింపచేసి, అంటే లోకాలని ప్రళయ సమయంలో మింగి పొమిలిందు బయలుపరిచి అవయ్యం ఆ లోకాలకు అంతర్యామి అయి అవై అల్లనుమాయి వాటి యొక్క దోషాలు లేనివాడై. ఎవరివన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాయంటే వాటి దోషం స్వామికి తగలదండి? తగలదు. ఎన్ని ఉన్నా వాటి దోషాలు స్వామికి తగలవు. అలాంటి కేశవుడి యొక్క అంటే 7 లోకాలకి నాయకుడు. 7 లోకాలకి ప్రళయాపద వస్తే తాను మింగేవాడు, సృష్టి కాలంలో మళ్ళీ వెలువరిచేవాడు అయినటువంటి పెరుమాళ్ళ పాదాలని అడి ఇణై మిసై పాదద్వంద్వాల మీద పురుగు ఉరుసటి గోపన్ సున్నా పురుగ అపరాధీసులైన నమ్మాళ్ళు వార్లు చెప్పిన తూయాయిరత్తు నిర్దుష్టములైన 1000 పాసురాలు. ఎంత పవిత్ర పాసురాలండి, బీజాక్షరాలండి. అందుకే అనండి అనండి అంటున్నారు. ఒక అక్షరాన్ని అన్నాము అంటే దాని రిజల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, అలాగా లోపలికి వెళుతుంది అన్నమాట. అలాంటి అక్షరాలు ఈ 10 పాసురాలచే తుడవు అన్ని పాపాలు పోయి 10 వారు భక్తులైపోతారు. అంటే 10 పాసురాలు అభ్యసిస్తే కృష్ణుడి యందు మిక్కిలి భక్తి కలిగిన వారు
అవుతారు అనేటువంటిది 11వ పాసురంలో. నిగమத்தில் 156వ పేజీ. కృష్ణ చర్చితంగడై పేసరై 10 కత్తారు. కృష్ణుడి గురించి గుణాల గురించి చెప్పిన ఈ 10 పాసురాలనే కత్తారు చదివిన వారు ఏమవుతారండి? తమ్మైపోలే నమ్మాళ్వార్లలాగా కృష్ణ భక్తరావర్యంగిరారు. ఇది బాబోయ్, నమ్మాళ్వార్లు ఎంత కృష్ణ భక్తులు అయ్యారో మనం అంత కృష్ణ భక్తులు అయిపోతామండి. అసలు ఈ జన్మకు ఊహించగలమా ఎలాంటి ఫలశ్రుతిని చెప్పారో. నాయకనిచ్చాది సకల చేతనం నియంతావాయి. నాయకుడు అంటే ఎవరండి? చేతనాలకి అచేతనాలకి కూడా నియంత, శాసించేటువంటి వాడు. ప్రళయాపత్తులు తిరువైత్తులేవైతే రక్షిత్తు. ప్రళయాపద వచ్చినప్పుడు బజ్జలో వేసుకుని రక్షించి ఉళ్ళిరిందెరక్కొప్పుడామే వెళ్ళినాడు కాణపురపడవిట్టు. ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఏమండి అన్ని లోకాల్లో పడేసుకున్నాడు. ఒకదానితో ఒకటి కొట్టుకొని లోపల గొడవలు పడతాయండి? ఏమీ లేదు, చక్కగా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి ఎవరి స్థానాల్లో అవి. మళ్ళీ దాన్ని పురప్పడవిట్ట, లోక సృష్టి కార్యం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు బయటకు తీసుకొచ్చి సర్వావస్థయిலும் సకల పదార్థங்களும் தான் என்கிற சொல்லிலே అడంగంబడి అవత్తై. అన్నీ కూడా తాన్ ఎంగిర భగవంతుడే. అంటే ఏంటండి? ఏ పదార్థం పేరు పెట్టినా అది భగవంతుడి దాకా పెడుతుంది అనేలాగా అన్ని పదార్థాలు తానే అయ్యి. అంటే వాటిని ఒక మాట చెప్పారు ఇక్కడ. అవత్తై ప్రకారతయా శరీరమాగవుడయ్యనాయ్. అవన్నీ తనకు శరీరము, వాటిని శరీరముగా కలతాను శరీరి. ఈ మాటని శరీర భాగాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇరుక్కచ్చేదే తద్గత దోషై అసంస్పృష్టనాన. లోపలికి వెళ్ళా ఈ దోషాలన్నీ ఆయనకు కూడా పట్టేస్తాయిలండి. అబ్బెబ్బెబ్బే అలా అవదండి. తద్గత దోషై అసంస్పృష్టనాన. సాగదు. తామరాకు మీద నీటి బట్టున్నా ఆ లేయర్ మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఎలా తాకదో, పెరుమాళ్లలో ఎన్ని లోకాలు పడ్డా ఈ దోషాలు ఆయనకి తాకవు. కేశవ నడిమడే మిసే కేశహంతావాన సర్వేశ్వరం తిరువడిగడలే. మధ్యలో ఇక్కడ కేశహంతా వచ్చాడు. అందువల్ల కృష్ణావతారం యొక్క వైభవం కదండి. కేసి అనే రాక్షసుడు గుర్రం రూపంలో వస్తే దాన్ని చీల్చి పాడేశాడే, అలాంటి ఆయన యొక్క పాదాలు. తిరువాయుమలైలు చిన్న సర్వేశ్వరత్తయ్యం இத்திருவாய்மலையிலே கேசயந்தாவானுடைய அவதாரத்தையும் అనుభాషిత్తు తలై కట్టుகிறது என்று సొల్లువన్. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి మాట అన్నారండి. ఏమిటంటే కిందటి తిరువాయుమలిలో కేశిహంత అయిన కృష్ణుడి గురించి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు కేశిహంత అన్నారు. ఏమిటండి అంటే కృష్ణయేవహి లోకానాం ఉత్పత్తిరపి చావయేహ. కృష్ణుడే అన్ని లోకాలకి ఉత్పత్తి, కృష్ణుడే అన్ని లోకాల నాశనానికి కారణం. అంటే లోపల పెట్టుకునేవాడు, సృష్టించేవాడు ఆయనే అని భారతం చెప్పినట్లుగా సృష్టి ప్రళయ వృత్తాంతాలన్నీ కృష్ణ వృత్తాంతమే అని చెప్పడం కోసం కేశిహంత అనే మాటని ఇక్కడ ఉపయోగించారు. సృష్టి గాని లయం గాని ఆ పరమాత్మ వల్లనే అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. తూయ 1016 తువళింద్రియే. ఇంకా దీన్ని చదివేటువంటి వాళ్ళు, పవిత్రమైనటువంటి ఈ పదిని చదివేటువంటి వాళ్ళు ఏమండి అతి పవిత్రమైన ఈ పదేనా? ఈ 10 అంటే ఈ 10 గల ఈ తిరువాయుమొഴി అనే గ్రంథం అనే అర్థం. అంటే 1000 పాసురాలు చదివినటువంటి వాళ్ళు, ఓపిక లేకపోతే అందులో కనీసం ఈ 10 పాసురాలైన ఈ 10 ఎంత కన్సిడరేషన్. మనం చూడండి, తిరువాయుమొഴి పారాయణ చేయండి 5 రోజులు. కష్టమా? ఓహో ఇరామాంజన్ వస్తుందారు చదవండి. పోనీ కష్టమా? రోజుకి 20 పాసురాలు చొప్పున చదువుకోండి. పోనీ కష్టమా? దాటి పంచకాదులు చదువుకోండి. ఇదైనా చదవండి చివరికి అని ఎలాగైతే అనుకుంటూ వస్తున్నామో అలాగే 10 పాసురాలనైనా కనుక అభ్యసిత్తవరిగా ఆళ్వారే పోలే యావత్. ఆళ్వార్లంతటి వాళ్ళు అయిపోతారు. అంటే అంత కృష్ణ భక్తి వచ్చేస్తుంది.
ఎంత ఆనందం. మనమా ఆయనంతటి వాళ్ళం అవ్వాలంటే అవనిస్తామా? వచ్చే వాటన్నిటిని తోసి పాడేస్తూ మేము మేలాగే ఉంటాం అనేటువంటి వాళ్ళం మనం. మనని మారుస్తుంది ఈ తిరువాయిమొഴി అంటున్నారు అన్నమాట. అందుకని పత్తై ఉడైతాగయ్యాలి తూమై ఉడైతాన 1000 ఎన్నుదల్. ఈ 10 పాసురాల వల్ల మరింత పవిత్రమైన 1000 పాసురాలు కలది తిరువాయిమొഴి అందుకే 1000 వైத்துக்கொண்டு. అలా కాకుండా 1000 పాసురాలు అనే అర్థం చెప్పాలి, అలా కూడా చెప్పచ్చు. అన్ని పవిత్రాలే, 1000 పాసురాలు పవిత్రాలే. కృష్ణ వృత్తాంతத்தை சொல்லுகையாகே తూయిమయ్యై ఉడైతాన 20 ఎన్నుదల్. అది ఎందువల్ల అంటే కృష్ణ వృత్తాంతాన్ని చెప్పారు కాబట్టి మరింత పవిత్రమైనవి అని ఒక విశేషణం దీనికి చెప్పుకోవాలండి. మామూలుగా పెరుమాళ్ళు అని చెప్తున్నారు, మా కృష్ణుడి గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఇవి ఇంకా అందమైనటువంటి పాసురాలు, పవిత్రమైనటువంటి. ఉడైతాన 20 ఎన్నదల్ పవిత్రం 1000 అనే ఒక మాట ఉంది. 1000 పవిత్రాలే. ఏ పాసురం చదవండమ్మా, అదే పవిత్రమైనటువంటి పాసురం. ఏదో ఒకటి చదువుకోండి, ఏదో ఒకటి చదువుకోండి, ఉజ్జీవన చెందండి అని ఎంత బుజ్జగించి చెప్తున్నారో నమ్మాళ్ళవార్లు కానీ నంబిళ్ళయ్య గారు కానీ. తోడెంద్రియే పత్తరావారు తువడావదు కుత్తం. దోషాలు లేకుండా పోతాయి. తోడంటే కష్టం, ఇబ్బంది, దోషం. ఆ తువళ్ళు అనే దానికి అదావదు అవతగరంతరంగళిల్ పోగాదే కృష్ణ వృత్తాంతలే కాల్తాశ్వర్. ఇక్కడ మళ్ళీ నమ్మాళ్ళవారికి కృష్ణావతారం అంటే ఎంత ఇష్టమో ఈ ఒక్క వాక్యం వల్ల, నమ్మిళ్ళ ఈ వాక్యం వల్ల తెలుస్తుంది. మీకు దోషం ఉండదు. ఏమిటండి దోషం? అన్ని అవతారాలు మీకు బుద్ధి పరిగెట్టడమే దోషం. అది కూడా కంట్రోల్ చేసి కృష్ణావతారంలో ముంచెత్తేస్తుంది. ఈ చిన్న వాక్యం అండి ఎంత అందమైన అర్థం చెప్పారో చూడండి. మనస్సు ఆ రామావతారం అండి, కూర్మావతారం అండి, నరసింహావతారం అండి. ఎందుకు అలా పరిగెడుతుంది? దీని మీద మీకు దృష్టి ఉంటే అన్నిటి మీదకి ఎందుకు పెడుతుంది? కృష్ణావతారంలోనే లగ్నమైపోతుంది మీ మనసు. ఆ ఇతర అవతారాల మీదకి వెళ్ళడం అన్న దోషం ఉండనే ఉండదు. నాయకన్ ములియేజులగం కుమాయ్ ములియేజులగం தன்மாய்கம் வைத்தோமையந்தவையார் அவையல்லனுமாய் கேசவனடியினை மிசை குருகூர் செடகோ பத்சன்னா தூயாயிரத்திற்பத்தால் பத்தராவர் துவளின்றியே தேவேசம் கோலநாதம் நதைத்தமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்கின் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசிரோ யோகி பட்டாரிகோ ச கோவிந்தம் கூரநாதேன ச சாகுருகேசேந்த சிந்தம் கஜேந்திரம் ஆலாதுர்யாமுனாரியம் மம ஹிருதினிதே ராம பத்மாட்சநாதான். திருவாரும் மால் சேன முதலி செடகோபன்னாதமன் சேரிய பொன்னார் மணக்காரணம் விசன்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையனும் பிள்ளை வகையிழத்தே இந்த மாதவன் கற்பனாபரவர்களார திருவடியும் தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் மன்னங்கள் சேர்ந்தனவே. நமஸ்தேவராஜாய ஜெகத்ராம நிவாசனே ராமானுஜாரிதாசஸ்ய சுதாய குணசாரணி நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధకర్మత్యాగి కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీదత్యాది గుణార్ణవ యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం వారి తిరువాய்மொழி பொருளே மாதவாழ் வாழும் மனவாழ மாமுனவன் வாழியம் மாறும் திருவாய்மொழி பொருளை மாநிலத்தோர் தேரம்படி வைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிந்தேசக பாத சேவா பிரார்த்தாகில திரவட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயம் ஆசிரிత భాగదేయం గోపాలదేశమాం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారి తనూరోం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడేవర్లమాం వది శ్రీమద్ వెంకటరంగారి శిష్యం సచ్చిష్య సేవదే శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.